салом бинандагони азиз, имрӯз 4 ноябр аст, аввали ҳафтаи корӣ. Дар нашри навбатии барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтаем. На хӯрок медиҳанд, на дору. Вазъи бади муҳоҷири тоҷик бо 3 кӯдакаш дар боздоштгоҳи Русия. ҷанҷол сари 10 гектар замини чарогоҳ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. خیلی همون گرفته هستش نگویم که دیگه پرسید میشه چند بار یک 2-3 سال پس بچه همون زمین ما را تو نمیتی زمین ما مثبت پاک ва сокинони аз сел зарар дидаву хашмгини Испания ба сӯи шоҳ лой партофта ӯро дашном доданд. аммо шурӯъ мекунем аз хабари муҳокимаи додгоҳии сиёсатмадорони шинохта ки тибқи баъзе маълумотҳо қарор буд имрӯз дар боздоштгоҳи муваққати Душанбе оғоз шавад. дар бораи шурӯъи баррасии додгоҳӣ хабарҳо зидду нақизанд, аз он ҷо ки дар гузашта низ баррасии парвандаи қазияҳои пурсару садо аз ҷумла муттаҳамон дар қазияҳои тирамоҳи соли 2021 ва моҳи майи соли 2022 бидуни расонаӣ шудани санаи дақиқи баргузорӣ сурат гирифт ва ҳукми додгоҳ содир шуд. ҳамкорони мо Иршод Сулаймониву Барод Юсуфӣ ба боздоштгоҳи муваққати шаҳри Душанбе рафтанд. инҷо дар боздоштгоҳи муваққати шаҳри Душанбе аз рӯи баъзе маълумоти пешакие ки ба радио Озод расида буд ва ҳамчунин баъзе аз хабарҳое ки аз наздикони чеҳраҳои боздоштшуда радио Озодӣ дарёфт карда буд, қарор буд ки имрӯз баррасии парвандаи маъруф ба шахсиятҳои шинохтаи Тоҷикистон ки онҳо дар табаддулоти давлатӣ муттаҳам дониста мешаванд оғоз шавад. аммо мақомоти интизомии Тоҷикистон ҳозир нестанд ки дар ин бора ба расонаҳо ҷузъиёте диҳанд. дафтари матбуоти додгоҳи олии Тоҷикистон субҳи имрӯз ба радио Озодӣ гуфт ки ин парванда ҳанӯз ба ин ниҳод ворид нашудааст ва маълум нест ки қарор аст кай баррасии ин парванда дар додгоҳ оғоз шавад. аммо ҳафтаи гузашта чанд манбаи наздик ба ин қазия ба радио Озодӣ гуфта буданд ки додистонии кулли Тоҷикистон тафтиши ин парвандаро ба анҷом расонида он ба додгоҳи олӣ ирсол шудааст. парвандаи табаддулоти давлатӣ ки дар моҳи июни имсол оғоз шуд ба он маъруф аст ки додистонии кулли Тоҷикистон раиси ҳизби демократии Тоҷикистон ва вакили вақти парлумон Саидҷафар Усмонзодаро ба маслиҳати пешакӣ бо як гурӯҳи ашхос барои анҷом додани табаддулоти давлатӣ ё ба истилоҳ зуран ба даст овардани ҳокимият муттаҳам мекард. баъдан дар пайванд ба ин ҳодиса баъзе аз чеҳраҳои шинохта аз ҷумла Акбаршоҳ Искандаров, раиси собиқ шӯрои олии Тоҷикистон, Аҳмадшоҳ Комилзода, муовини раиси ҳизби демократии Тоҷикистон ва рӯзноманигор, Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқшиноси Варзида ва муовини аввали раиси социал-демократии Тоҷикистон, Ҳамроҳхон Зарифӣ, вазири собиқи корҳои хориҷии Тоҷикистон, Абдулфайз Атоӣ, сардори раёсати иттилооти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар гузашта ва чандин чеҳраҳои низомии дигар рабт дода мешуданд. додистони кулли Тоҷикистон Юсуф Раҳмон моҳи августи имсол дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт ки ҳамаи ин афроде ки номашон расонаӣ шудааст ва ҳамчунин афроди дигар ки ӯ аз онҳо ном набурд парвандашон ба якдигар рабт дорад ва парвандаи ҳамаи инҳо дар якҷоягӣ таҳқиқ мешавад. аммо ҳоло маълум нест ки парвандаи ин ашхос ба додгоҳ аз рӯи кадом мода бандубаст шудааст ва ҳоло дар додгоҳ ино ба чӣ муттаҳам мешаванд. тибқи баъзи маълумоти пешакӣ ки радио Озодӣ ба даст овард аз манбаъҳои гуногуни наздик ба ин қазия гуфта мешавад ки парвандаи аксари инҳо аз рӯи моддаи 306 кодекси ҷиноии Тоҷикистон бандубаст шудааст ки ин кодекс зуран ба даст овардани ҳокимият ё зуран нигоҳ доштани ҳокимиятро пешбинӣ мекунад ва ин модда ҷазо барои шахсонеро ки ба он муттаҳам шуданд аз 12 то 20 сол пешбинӣ мекунад. пайвандону наздикони афроде ки ба ин қазия муттаҳам мешаванд бо расонаҳо ба далели ин ки муҳри махфӣ дорад парванда суҳбат намекунанд. вакилони мудофии ин ашхос ки токунун ҳувияти онҳо барои расонаҳо маълум нест ба далели муҳри махфӣ доштани парванда аз ҳама гуна ҳамкорӣ ва додани ҷузъиёт бо расонаҳо худдорӣ меварзанд. ва токунун ҳоло дақиқ нест ки ин ҷаласа имрӯз дар ин боздоштгоҳи муваққат шурӯъ шудааст нашудааст, чунки дастрасӣ ба ҳама гуна иттилоот марбут ба ин қазия бисёр мушкил аст. ҳатто наздикони ин афроди боздоштшудаам намедонанд ки дар воқеъ ин баррасии додгоҳии парванда шурӯъ шудааст ё не. бинандагони азиз, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва агар хабари наве дар ин робита пайдо шавад метавонед дар барномаҳо ва вебсайти мо пайдо кунед.
یک مجری توجیک میگوید وضعی 3 کودک و همسرش در یکی از بازداشتگاه‌های موقتی شهر یکاترینبورگ او را در حالت وزنین گذاشته است. یکی از کودکانش به گفته او بیماری سر یا اپیلپسی دارد و چون پلیس دورهایش را گرفته است ممکن است بفافتد. این مجری که خود را به طرح میگرانت میدیا همچون نعمت و ظهور جان شناس کرد گفت پلیس یکاترینبورگ را روز 19 اکتبر به گناه ساخته بودن حجت‌هایش دستگیر کرده همراه همسر و کودکانش در یک خانه خالی و سرد نگاه می‌دارد. ظهور جان میگوید حجت‌هایش درستند و 3 سال باز در این شهر در انباری یاندکس چون اقتصاددان برنامه‌ساز کار می‌کرد. خواطری او از همه بیشتر برای فرزندانش است که در فصل زمستان به لباس گرم و روی فرش خالی هستند و کودک بیمارش به دار مانده است. در کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ به طرح میگرانت میدیا گفتند از وضع مهاجر و عائله او آگاه بوده تلاش دارند آنها را آزاد کنند و به تاجیکستان فرستند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در امریکا که فردا انتخابات پرزیدنتی دارد تقریباً 80 میلیون نفر از حالا رای دادند. امروز آخرین روز کارزار انتخاباتی است و فاصله بین کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد به مقام پرزیدنت دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری خواه بسیار کم مانده است. همکارم طاهر سفر با جزئیات بیشتر و شیوه غیر مقرره انتخابات امریکا گزارش می‌دهد. برای آینده باید همیشه مبارزه برد. مبارزه ما حالا برای همین است، برای آینده امریکا. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ پرزیدنت سابق در آستانه انتخاباتی پررقابت که معلوم نیست در آن که پیروز می شود. انتخابات امریکا چگونه صورت می گیرد و رهبر نو از چه راه جایگزین جو بایدن رئیس جمهوری فعلی خواهد شد. انتخابات روز 5 نوامبر روز آزادی امریکا نام خواهد گرفت. ما آزاد می شویم. رئیس جمهور را در امریکا مردم مستقیم انتخاب نمی کنند. برعکس آنها از بین 538 نفر از هیئت انتخاباتی به یکی از آنها رای می دهند و این فرد از نام رای دهندگان رئیس جمهور را برمیگزیند. هر یک ایالت هیئت مشخص انتخاباتی دارد. هیئت انتخاباتی ایالت کالیفرنیا که سرحالی ترین ایالت امریکاست بیشتر از همه یعنی 57 نفر است. کمترین از ایالت وایومینگ و 3 نفر است چون اهالیش کم است. یکی از نامزدها حداقل باید 270 رای هیئت انتخاباتی را به دست آورد تا پیروز شود. اگر نصف بیشتر از رای دهندگان امریکا به یگان نامزد هم رای بدهند ولی اینجا نقش هیئت انتخاباتی و آوازهای آنها مهم است. مثلا در انتخابات سال 2016 در امریکا هیلاری کلینتون 3 میلیون رای بیشتر به دست آورد اما ترامپ پیروز شد. از بس که ایالت‌های امریکا به طرفداران دموکرات‌ها و جمهوری خواهان تقسیم می‌شوند در این بین نقش ایالت‌های مهم است که نه به جمهوری خواهان میل دارند و نه به دموکرات‌ها. ترغیبات نامزدها هم در این ایالات سخت می شود و امسال میدان مبارزه هریس و ترامپ ایالات پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، نوادا، اریزونا و کارولینای شمالی بود. هیئت انتخاباتی این ایالات 93 نفرند که پنجه که تمام آرای هیئت انتخاباتی را تشکیل می دهد. در انتخاباتی که فاصله رای ها بین نامزدها بسیار کم است، رای انگشت شمار می تواند انتخابات را به نفع یکی حل کند. بسیاری از رای دهندگان در امریکا پیش از روزی باز شدن حوزه های انتخاباتی در روز 5 نوامبر رای می دهند. هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها مردم را تشویق می کردند که قبل از روز انتخابات رای بدهند. بسیاری از ایالت‌ها اجازه می‌دهند که قبل از روز انتخابات هم برگه رای را به قاطی بیاندازد و از طریق پشت بفرستد تا نوبت در روز انتخابات دراز نشود. سال 2020 به سبب پاندمی کووید بیشتر از 100 میلیون نفر پیشکی رای دادند که رکوردی بود. ترامپ که آن زمان باخت به یگان دلیل ادعا می‌کرد که رایدهی از طریق پشت قابل باوری نیست و در انتخابات تقلب صورت گرفته است. اولین نتیجه غیر رسمی انتخابات را ساعت 8 شام به وقت ساحل‌های غربی امریکا اعلان می‌کنند. عمدتاً رسانه‌های ایالات متحده بر اساس پیش‌بینی‌های خود می‌گویند که کی پیروز شده است. نتیجه رسمی بعد از چند روز اعلان می‌شود و فقط بعد از آن نام رئیس جمهوری 47 امریکا را اعلان می‌کنند که همه ایالت‌های کشور نتیجه ها را رسما تصویب نمایند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید.
در نویه شمسدین شوهین بحث و دوای دو خانواده سر 10 گکتار زمین چراگاه ادامه دارد. یکی میگوید زمین از من است، دیگری میگوید که چراگاه بر طبق سندهای قانونی به او تعلق دارد. خوشبختانه بحث تا کنون به کشمکش و زن و زنی نکشیده است، ولی امکانش وجود دارد. محمود جان رحمت‌زاده میگوید جنجال سر زمین سالهای اخیر زیادتر می شود. این چوپان‌ها در زمین جماعت لنگر ناحیه شمسدین شاهین خیمه زدند. رهبر خواجگی دهقانی محمد جان به چراگاه آمده است و از آنها می‌خواهد برو بندشان را بردارند و دیگر جای بروند. با گفته رهبر خواجگی چراگاه به او تعلق دارد. خانواده نور رحمانوف میگوید زمین از آنهاست. برای همین بحث و دعوا بین دو طرف ادامه دارد. رحمانوف نور انا اکش شکر داره خیلی همو گرفته هستش. انا که دیگه پرسید میشه چند بار 2-3 سال پس بچه همون زمین ما را تو نمیتی زمین ما مثبت پاک من در 5000 56,000 دارم چی کردم داکیمنت کردم. تو وقتی داکیمنت همین ندیو چی داکیمنت کردم داکیمنت همین توری بدن. خواجگی دهقانی محمد جان در ناحیه شمسدین شاهین جایگیر است. سال 2014 با قرار رئیس ناحیه به این خواجگی تقریبا 207 گکتار زمین دادند. اندکی بیشتر از 169 گکتارش چراگاه است. حالا بس سری همین چراگاه می رود. خانواده شریپوف تا به دادستان کل و دیگر ساختارها برای حل بحث مراجعت کردند. آنها در نامه‌هایشان برادران نور و شکر رحمانوف ها را به غیر قانونی گرفتن سندهای زمین متهم میکنند. پروکاتورای ناحیه شروبود هست. خب با شعبه کارهای داخلی هست عریضه من عریضه خطی، با پروکاتورای گنرالی جمهوری ترکستان هست عریضه خطی. خب با رئیس ناحیه هست عریضه مقصد اویدی، همش با همین یک مضمون، فقط طلب حجت ها، یعنی که حجت های ما غیر قانونی در دستی شهروندان رحمانوف نور و رحمانوف شکر غیر قانونی نگاه داشته میشن. تلاش و زنگ های ما برای گرفتن نظر برادران نور و شکر رحمانوف ها نتیجه نداد. اما یک نفر که خود را امک آنها معرفی کرد گفت که دعوای شریپوف ها بی اساس است. در حکومت ناحیه شمسدین شاهین گفتند که از قضیه آگاهند و دعوای دو طرف را بررسی میکنند. جنجال سر زمین چراگاه در ناحیه گپی نو نیست. در گذشته مقامات برای یک زمین به 2 نفر اجازه استفاده داده و خودشان سبب جنجال و دعوا شدند. ساکنان مناطق افزوده شهر والنسیا پوچو اسپانیا فیلیپ و همسرش ملیکا لیتیسیا را با پاره‌های لای و سنگ پیشواز گرفتند. حادثه روز یکشنبه هنگام زیارت یکی از کناره‌های شهر والنسیا به وقوع پیوست. هفته گذشته این گوشه اسپانیا با مرگبارترین باران و سیل مواجه شده بود که تا این زمان کسی در یاد ندارد. رسانه‌های اسپانیا نوشتند که در نتیجه پرتاب سنگ و لای یک چند محافظ پوچو جراحت برداشت. ساکنان از آن به غضب آمده بودند که در پی فلاکت دولت قادر نبوده است که کمترین نیازمندی‌های آنها را برآورده سازد. همراه با پوچو سروزیر اسپانیا پدرو سانچز هم به منطقه افزوده سفر کرده بود، ولی وقتی پرتاب سنگ و لای به طرف پوچو آغاز یافت محافظان سروزیر اسپانیا را از منطقه بیرون بردند. بر اثر آفت طبیعی هفته گذشته کمش 205 کس به هلاکت رسید. و یک خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان سابقه‌داران که روزهای 4 تا 7 نوامبر در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود اشتراک می کنند. برای شرکت در این سابقه جهانی 14 پهلوان سابقه‌دار تاجیک نامنویس شده بود، اما تنها به 4 نفر برای سفر به آمریکا ویزا داده شد. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه ما اینجا به آخر میرسد. سپاس که با ما بودید. خبرگزاریش از این بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. اگر شاید یادتای شدید لطفاً ما رو نیز در جریان گذارید. خود را احتیاط کنید عزیزان. وقت و نگهداری هر یک شما باشه.